Which festival celebrates the return of Rama to Ayodhya? You'll have to be Diwali is the right answer. Diwali. Am I audible? You have to be a little louder. Can't hear. Second question. Which value is taught by the story of Sudama and Krishna? Friendship. Yeah, friendship is the next. Who was the king of Hastinapur at the time of Mahabharata? Yeah, that's the right answer. Abhi louder. Louder? Louder and closer. The Kauravas had a sister. What was her name? Yes. Dushyala. Dushyala. Sister of Kaurava. Closer and louder. All answers are correct. Yeah. Last benchers need to answer. Last bench. That was only sorry. Continue. We need to Google. I can cheat. Next question. Who was Prahlada devoted to? Vishnu. Lord Vishnu. Yeah. That's the right answer. Vishnu or Lord Narasimha. Narasimha, correct. Next question. Why did Krishna lift Govardhan Hill? Huh? Why did Krishna lift Govardhan Hill? Yeah, that's the right answer. To protect the devotees from the storm. How many adhyayas are there in Bhagavad Gita? 18. What was the name of the conch of Arjuna? Huh? What is it? What is it? Devadatta. 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 I think this is the last question. Yeah, last easy question. Who was the little boy devotee who loved Krishna and always remembered him? Who was the little boy devotee who loved Krishna and always remembered him? I'll give the options. The options are A. Dhruva, B. Rama, C. Hanuman, D. Karna. Dhruva. Yeah, Dhruva. Okay, this is level 2, harder questions. First question. How long did the Pandavas spend in exile and hiding? 14 years. 13 years. Hearing a lot of different answers. Who says 12 years? 12 plus 1 is Ajnatavasa. Okay, yeah, that's the right answer. 13. Who narrated the events of the war to King Dhritarashtra? Sanjay. Sanjay. Next question. How should prasad be received? I'll give the options. In for both this. hands. First, How should Prasad Be how should received. prasad be received? Option A, with both hands respectfully. B, standing. C, in a pocket. D, on the floor. First one. First one. A. Okay, yeah, with both hands respectfully. Seems like some of these are easy questions too. Okay. Next question. Walking around a shrine clockwise is called what? Pradakshina. 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 What extraordinary Guru Dakshina did Dronacharya demand from Eklavya? Thumb. Yes. Which thumb? Right. Level 2 we There were passed. no kids, it was meant to be for. Which goddess is often shown seated at Vishnu's feet, signifying service and prosperity? Lakshmi. Yeah, Lakshmi. Next question. Which devotee offered beaten rice, which is poha, to Krishna with love? Sudama. So, yeah,
Which chapter of the Bhagavad Gita is called Bhakti Yoga? Not an expert, sir. Your students have passed with distinction. Everybody is first class. Tulsidasa's Ramacharithmanas was written in which language? Yeah, Awadhi is the right answer. Next question. How often does the Haridwar Kumbh Mela occur? Once in 12 years. Once in 12 years. 12 is not the right answer. 6 years. Yeah, 6 is the right answer. Ah, 6 years. Yeah, great answers, everyone. Thank you. Well done, Abhijit. Good job. We'll start with chapter 6. Chapter 6 is called Atma Sanyama Yoga or Dhyana Yoga. A real yogi performs his duties without attachment to results or desire of sense gratification. One must remain unaffected by the dualities of material existence. Example, honor and dishonor, heat and cold, etc. Again, requires control of mind and senses. The highest yogi is the one who thinks of Supreme Lord and thanks Him for everything. That is Atma Sanyama Yoga, chapter 6. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि सन्नसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मणि सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मवानवसादयेत्। आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मैवात्मनः। बन्धुरात्मानमनन्तस्य येनात्मात्मानचितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः शशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहन्नमित्रादासीनम् अध्यस्तपञ्चबन्धुषु। सात्वस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य
स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् उद्योगात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चालवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिणृते जन्तः मनः संयममच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मतस्थानिमधिगच्छति नास्त्यस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः न चात्मस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वाप्नवधाबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यन्नो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यधिकं यत्तत् बुद्धग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते ताधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते विद्यातुतुकसंयोगः योगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्गुणचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरूपमेतत् बुद्धया धृतगीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चलमिस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नये प्रशान्तमनसं ह्वैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनैव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन बहिःस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकभावस्थितः सर्वथा वर्तते
वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्ययात्मना तु यततः शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयभिभ्रष्टः छिन्नाभ्रमविनश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमहस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं प्राप्य गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां सीमतां देहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यासोऽतिशः जिज्ञासुरुपयोगस्य शक्तब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संसिद्धिकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धिः ततो याति परां गतिम् तपस्विको योगी ज्ञानिभ्यो मतितोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी अर्जुन योगिनामामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
Chapter 7, Gnana Vijnana Yoga, knowledge of the Absolute. Krishna is the origin of all material and spiritual energies. This energy manifests in three states of being: good, passion, and ignorance. Krishna is not under material control, but everything else is. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मया सप्तमनः पार्थ योगं युञ्जान्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयं सत्त्वां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृष्णस्य सर्वजगतः प्रभवः मत्तः परतरं नास्ति किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिविदामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु मे मयि। त्रिविधं मयि भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मां विद्यः परं व्ययम्। देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतयो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृति आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानितो तत्त्वम् अहं स च मत्प्रियः। उदाराः सर्व एव
युक्तात्मकम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् भूमौ जन्मनामन्तो ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तदैक्यानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्यादाधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभिरतानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तत्त्ववत्सलमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममावयनमुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायायामावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप येषां तततं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां गर्विताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य ये ते ब्रह्मतत्त्वविदुः अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधयज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरुक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। Says about Sadhi Bhutadi Daivam Mam Sadhi Yajnam Cha Ye Viduhu Prayana Kale Picha Mam Te Vidur Yukta Chetasaha. This Prayana Kala is actually the last journey. It is not a normal journey. Prayana Kala is the last journey of life. And the next chapter is about the last journey of life. He is asking about the last journey. What is the thing that you should be doing at your deathbed? So the next chapter is all about that. It is Akshara Parabrahma Yoga or Akshara Brahma Yoga, attaining the Supreme. Questions about Brahman, self, demigods, how to behave at the time of death are answered. Whatever state of being one remembers when he quits the body, that state is prominent in the next life. Each day of Brahma, all living entities manifest. In the night of Brahma, everything merges into unmanifested nature.
this manifest, unmanifest was all there in our scripture, but there is a new nomenclature also in latest science. They have started talking about it was in unmanifested state and then it became manifested and all that. It's all about energy and everything came from nothing. The Big Bang, what they say, or whatever pulsating universe, it all came from nothing. Even in the space, they say that there are always particles, virtual particles they are called. They are popping up into existing and annihilating. That is happening. There is nothing called absolute void. So all these things are discussed in this chapter. Over to Raghu sir. Om Shri Paramatmane Namaha. Ashtamo Dhyayah Akshara Brahma Yogaha. Arjuna Vacha Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama Adibhutam Cha Kim Proktam Adidaivam Kimuchyate Adiyajnah Katham Kotra Dehe Asmin Madhusudana Prayanakale Cha Katham Jeyosmi Atmabhihi Shri Bhagavan Vacha Aksharam Brahma Param Svabhago Adhyatmamuchyate Bhuta Bhavodbhavatkara Visarga Karma Samyitaha Adibhutam Sharo Bhavaha Purushaschairya Devatam Adhiyajñohame Matra Dehe Deha Vrutamvara Antakale Cha Mameva Smaran Mukta Kalevaram Yah Prayati Samadbhavam Yati Nasyastra Sanshayah Yam Yam Vati Swaran Bhavam Yajyante Kalevaram Tam Tamevaiti Kaunteya Sada Tadbhava Bhavitaha Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanusmarayudhya Cha Mayyatthitamano Buddhihi Mame Vaishyasya Samshaya Abhyasa Yoga Yuktena Cetasa Nanyadamina Paramam Purusham Divyam Yati Patanuchintayan Kavim Puranamrishasitaram Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Dhataram Chintarupam Aditya Varnam Tamasa Parastat Prayanakale Manasa Chalena Bhaktya Yukto Yogavaye Chaiva Bhruvor Madhye Pranamavesya Satam Param Purusham Vaiti Divyam Yadaksharam Veda Divo Vadanti Vishyanti Adyatayo Vidaradaha Yadichanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravashyase Sarvadvarani Samyamya Manohridi Nirudhya Cha Murdhanyayatmanah Pranam Astito Yogadharanam Om Ityekshaksharam Brahma Vyahananmamasmaran Yah Prayati Tajandeham Sayati Paramam Gatim Ananyacheta Satatam Yo Mam Smarati Nityashaha Tasyaham Sulabha Partha Nityayuktasya Yoginaha Mamupetya Punarjanma Dukhalayam Shashvatam
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गताः आब्रह्मवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यग्रहो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतकामसदेवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव शश्वत् प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यति अव्यक्तोऽक्षरमित्यन्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ आदिज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति द्योते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनागम्ये अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति स्वार्थजानं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं वैति चाख्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। So in chanting, we are doing pada by pada chanting. There is another style also where you do the whole line in one shot. And even when chanting pada by pada, there are some exceptions. Actually, there are some exceptions. Raghu sir identified in this chapter. There is one, 20, shloka number 20. You cannot really break the pada here because the marks, this one, chandas will change. It will become, instead of becoming 8 plus 8, First line, sir. the 20th first line, it will become 8 plus 9 if you break it. So in those exceptions, we should not break, something to remember. So it goes like, Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha. We don't break this. There are several exceptions throughout that we have to pay attention. So
chapter 9 is Sri Ram, we'll call him. When he comes, chapter 9 is an important chapter. Raja Vidya, Raja Guhya Yoga. That means it is like a supreme secret that is revealed in this. It is the most confidential knowledge of devotional service. A real devotee, when he does anything, eats, offers, gives charity, he does as an offering to Lord. Actually, this is actually taken to extreme extent. When people eat food, they do that, this one, Rishinchana. And actually, what they are saying there is, I am not eating for me, I am actually eating for the soul inside me to sustain my body. So that is the highest level of this thinking about individual and the soul and the God. Over to Shri. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्म्यनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम् अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणः मोहज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्तस्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यततं च श्रुतपदाः। नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
ज्ञानयज्ञेन चाप्येन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विदुष्टामुखम् अहं कृतवरं यज्ञः स्वदाहं हमोषदम् मनोहं हमैवाज्यम् अहं गृहं कृतं पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोक्रारः ऋक्षासामयुज्वेद च गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणं च वत प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं ऋग्वाहं यशजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन त्रैविधा मां सोपमा भूत्पापा यज्ञैरिष्ट्वा सवर्गतिं प्राप्यन्ते ते पुण्यमासत्सुद्रलोकम् अश्रन्ति दिव्यं दिवि देवभोगान् ते तं भक्ता सर्वलोकं विशालं क्षीणो पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपान्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम् ये अपन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनान्तश्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्रामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत्शासि यज्जुषोषि ददासि तत् यत्पयसि स कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभां शुभफलैर्वयं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम् अपि चच्युताचारः भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षच्छन्ति गच्छति कौन्तेय प्रतिज्ञानी न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य योऽपि स्युपापयोनयः श्रियो वैश्यास्तयथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः पुण्याः भक्ता राजस्य तत्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्वसि वैक्तोक्तम् आत्मानं मध्यपारेण।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगाश्रये श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविधारा जगद्योगो नाम नमो This one, shloka number 22, you guys recall where is this punchline used? Yoga Kshemam Vahamyaham. I know Anita will answer this. Yoga Kshemam Vahamyaham is the LIC thing. There are a lot of things that are part of they are used in India in business or in government offices. And 36, shloka first line it says, you can give me patram, pushpam, phalam, anything, and I will accept it. And that's how Hindu Sanatana Dharma is. It's not all about expensive puja. There are actually Manasa Puja also. You don't have to really have anything as long as you imagine that you are offering those things. Like Shiva Manasa Puja and all are there. You do it without really any material. Which means you don't have to be really rich or buy a lot of things and waste a lot of things. So even that option is there in our culture. Now over to Jyoti for the next one. Chapter 10, Vibhuti Yoga. This is the opulence of absolute. Vibhuti means divine glory. Krishna tells Arjuna that even gods and sages do not fully know his origin, as he is the true source of all creation. He lists example of his manifestations. Among mountains he is the Himalayas, among rivers he is Ganga, among warriors he is Arjuna, among sages he is Vyasa, and so on. This encourages bhakti, devotion, by showing that God's presence is not abstract but tangible in the world. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभागो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हृतकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्जनामसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणः भो
परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सकलयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुसत्त्वांशय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश्चिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनं भूतेश देवदेव जगत्पते व्यक्तमर्ह्यशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्भूतिर्लोकान् इमां सत्त्वं ध्यायतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कलय कृत्रिभिः श्रुष्वतो नासि मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशरणनामहं पुरोधसां च मुख्यां सां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सागराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चिररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवणशानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्
प्रजानाशास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यः चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कलयातमहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शत्रुभृतामहम् ईशानां मकरश्चास्मि स्तोत्रं सामस्मि जाह्नवी सङ्ग्राणां मदयन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामक्षरोऽस्मि द्वन्द्वः सामश्रितस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः सर्वोक्षणालीनां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसा